بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب محبت الہی دل میں راسخ ہو جاتی ہے نا، جب اللہ کی محبت دل میں بس جاتی ہے تو یہ انسان کو اوج ثریا پر پہنچا دیتی ہے۔ جس آنکھ میں محبت سما گئی وہ نگاہ ناز بن گئی، جس کی زبان میں، دل میں، قلب میں، جس کی شخصیت میں محبت الہی سما جاتی ہے نا، وہ شخصیت برکات الہی کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ غرض یہ محبت الہی انسان کو اونچا اٹھاتی ہے کہ یہ خاک کی مٹی فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کی ذات میں، کلام میں، نگاہ میں اور ہاتھوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے، مہمان نوازی کا مزہ اور ہوتا ہے، راتوں کو اٹھنے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ ان کی پوری زندگی راتوں کو جاگنے میں گزر جاتی ہے۔ جیسا کہ اس شعر میں ہے کہ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے خیال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کرنے لگی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو قم باذن اللہ فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے اس مردے کو زندہ فرما دیتے تھے۔ آج ہم سب مل کر کسی مردے کو قم باذن اللہ کہیں تو کیا وہ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں نا، وہ نہیں کھڑا ہوگا۔ حالانکہ الفاظ تو وہی ہیں مگر کہنے والی زبان میں فرق ہے۔ ان کی زبان ایسی مبارک تھی کہ قم باذن اللہ کے الفاظ نکلتے اور مردے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے اعمال بے جان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قلب میں محبت الہی کی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اس محبت کے ساتھ جو آدمی عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند آ جاتے ہیں۔ اگر دل پر محنت کر کے نا شیشے کی طرح دل کو چمکایا جائے تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیسی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کا مقرب اور چنا ہوا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے قدم جدھر لگ جائیں زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب مومن کی دعا کے الفاظ اوپر پہنچتے ہیں تو فرشتے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی مانوس آواز ہے، یہ آواز تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی سنا کرتے تھے۔ فرشتے اس دعا کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، اس بندے کی آواز اللہ کے حضور پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں کہ جیسے ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہو اور وہ کسی پولیس والے کو دیکھے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس پر وہ پولیس والے سے کہے کہ میں نے تمہیں نوکری سے معطل کر دیا، تو کیا وہ پولیس والا معطل ہو جائے گا؟ نہیں نا، بلکہ وہ اس کی گردن ناپے گا کہ تو کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا۔ اس کے بعد اگر اسی سڑک سے آئی جی پولیس گزرے اور اسی پولیس والے کو بلا کر کہے کہ تیرا پیٹی نمبر کیا ہے بتاؤ، جاؤ میں نے تمہیں معطل کر دیا، اب وہ معطل ہو جائے گا یا نہیں؟ ضرور ہو جائے گا۔ حالانکہ الفاظ وہی ہے، ایک آدمی نے کہا تو الٹا اس کی جان کا مخالف بنا، اور وہی الفاظ آئی جی پولیس نے کہے تو وہ معطل ہو گیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آئی جی کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے جبکہ عام آدمی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔
इसी तरह जब इंसान को अल्लाह ताला के कुर्ब का मकाम हासिल हो जाता है ना, तो इसके किरदार और गुफ्तार में तासीर पैदा हो जाती है। अब मैं आपको एक सहाबी का किस्सा सुनाती हूँ कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जब फारस पर हमला किया तो एक ऐसे शहर का मुहासरा किया जिसमें बादशाह का तख्त भी था। मुहासरा किए हुए मुसलमानों को काफी दिन गुजर गए। बादशाह ने अपने हम नवाओं से मशवरा किया कि इन लोगों से कैसे छुटकारा हासिल करें। ये तो जिधर भी कदम उठाते हैं कामयाब हो जाते हैं, अगर ये हम पर मुसल्लत हो गए तो हम क्या करेंगे। लोगों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप इनको बुलाकर अपना दबदबा और जाहो जलाल दिखाएं। ये भूखे नंगे लोग हैं, ये हमारे मालो दौलत से डर जाएंगे। इसने कहा बहुत अच्छा। चुनाचा इसने पैगाम भिजवाया कि सुलह के लिए कोई बंदा भेजो जो मुज़ाकरात करे। सहाबा कराम ने एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनकी तरफ रवाना किया। ये ऐसे सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे कि जिनका कुर्ता फटा हुआ था और बबूल के कांटों से सिला हुआ था। इनके बैठने के लिए घोड़े पर जीन नहीं थी, बल्कि नंगी पीठ पर बैठकर आए और हाथ में सिर्फ नेजा था। वहां जाकर बादशाह के तख्त पर बैठ गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा तुम्हें कोई लिहाज नहीं कि तुम किसके पास आए हो, ना कोई आदाब का ख्याल है, ना तरीका है, ना सलीका है। फरमाया कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बादशाहों के दरबार में इसी शान से आने का तरीका सिखाया है। ये सुनकर इसे बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा तुम क्या चाहते हो। फरमाया इस्लाम कबूल कर ले, सलामती पा जा। कहने लगा नहीं कबूल करता। फरमाया कि अगर नहीं कबूल करता तो फिर हुकूमत हमारी होगी और तुम्हें रहने की पूरी आजादी होगी। इसने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी हुकूमत ऐसे भूखे गरीब लोगों के हवाले कर दें। सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे अच्छा याद रखना, अगर ये बात ना मानी तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे, तलवार हमारा और तुम्हारा फैसला करेगी। फिर दरबार में तलवारों के साए में बादशाह को इस तरह बेखौफ होकर बात कहती। दरबारियों के सामने ये बात सुनकर बादशाह का पसीना छूट गया। कहने लगा अच्छा तुम्हारी तो ये जंग भरी तलवारें हैं, तुम इनके साथ हमारा क्या मुकाबला करोगे। आप तड़प कर बोले ए बादशाह, तुमने हमारी जंग भरी तलवारों को तो देखा है, लेकिन तलवारों के पीछे वाले हाथों को नहीं देखा। तुम्हें पता चल जाए ना कि किन हाथों में ये तलवार है। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको कामयाबी से हमकनार फरमाया। जी हाँ, जो गैर अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह इनकी गुफ्तार में यूं तासीर पैदा फरमा देते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, इसी तरह जब इंसान को अल्लाह ताला के कुर्ब का मकाम हासिल हो जाता है तो इसके किरदार और गुफ्तार में तासीर पैदा हो जाती है। आज की वीडियो का इख्तिताम मैं इस शेर से करना चाहूंगी कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो हमारी हौसला अफजाई में मामिन होता है।